본 방송에서 제공하는 투자 정보는 투자 판단에 대한 조언입니다. 방송에서 제공하는 주식의 가치, 가격 상승 및 가격 하락에 대해서는 방송사에서 보장하지 않습니다. 안녕하세요. 고수익 작전 타임의 이수연입니다. 연휴가 끝나고 다시 시작된 우리 장입니다. 이번 주 화요일부터 다시 시장이 재개됐는데요. 지난주 우리 증시는 외국인과 기관의 거센 매도 속에서 코스피 시장은 3019선, 코스닥은 983선에서 머무르면서 약세 흐름을 지속했습니다. 지금 우리 시장뿐만 아니라 글로벌 시장이 전체적으로 좀 불안정한 흐름 연출하고 있는데 어제 마감된 뉴욕 3대 지수도 일제히 큰 폭의 조정이 나왔습니다. 다우지수가 0.9%, S&P 500 지수는 1.3%, 그리고 기술주 중심의 나스닥은 무려 2% 넘게 하락하는 모습으로 이 기술주들의 부진이 이어졌습니다. 지금 시장은 인플레이션 급등 우려와 미국의 국채금리 상승, 그리고 중국의 전력난 문제를 겪고 있는데요. 이런 이슈들 속에서 어떻게 하면 내 포트폴리오 좀 탄탄하게 구성할 수 있을지 저희가 전략 세워드리도록 하겠습니다. 오늘 첫 번째 순서는 버니와 함께하는 미국 주식 시간이고요. 지금 바로 만나보도록 하겠습니다. 네, 현지에서 직접 저희가 미국에 있는 이야기들 전해 듣는 시간이죠. 버니와 함께하는 미국 주식 시간입니다. 오늘의 첫 번째 순서는 저희가 최초로 소개해드렸던 아마존이라는 종목에 대해서 다시 한번 짚어보는 시간 가져볼 텐데요. 아마존에 대한 리뷰해보는 시간 갖기 전에 미국의 최대 전자상거래 업체죠. 이 종목에 대한 리뷰 그리고 앞으로의 성장성까지 다시 한번 짚어주시죠. Okay, so for a very short presentation right here, I don't want to get too lost in the numbers, but I think it's really critical to understand what's going on. For the first 6 months, Amazon's overall revenue for this year was $220-some billion. Okay, that's up 35% from a year ago. That's tremendous. Now, we think about this. Amazon Web Services, which we talked about before, and that's their cloud computing division, accounted for just 13% of $220 billion revenue, okay? But it's growth on par with the whole e-commerce segment as a whole. Profits were up 104% during that period to about $16 billion. So the whole company on $220 billion made $16 billion, okay? Primarily that was due to a little bit of lower expenses from non-core businesses, but anyway, that's why it was up 104%. 네, 아마존의 전반적인 수익은 미미했지만 아마존의 웹서비스 상반기 수익이 104%나 급증을 했다고 합니다. 성장성이 꽤 높아 보이는데 아마존의 웹서비스에 대해서도 설명 부탁드릴게요. Okay, so let's think about this also, okay? We just talked about the $220 billion and Amazon Web Services was 13%. Amazon Web Services had an operating margin of 29% over the last year. Now, the rest of Amazon had an operating margin of 4% in North America and 2% for Amazon's e-commerce services worldwide, okay? So 13% of $220 billion is almost $30 billion, okay? And if we think about it, Amazon Web Services earned about $8.4 billion on that almost $30 billion. 220 billion minus the 30 billion comes out to 190 billion for the e-commerce sector, and that earned $8.2 billion. So 30 billion Amazon Web Services started in 2014 makes $8 billion. Amazon's e-commerce at 190 billion makes $8.2 billion. So Amazon Web Services' high margin and their relatively small size are helping the overall economy maintain that strong growth rate.
네, 높은 성장률에 대해서 말씀을 해주셨는데 아마존 웹 서비스의 이 높은 성장성은 어디에 두고 보면 좋을까요? Well, what I'd like to think about with that is let's call this the power of infrastructure and how evident it is in Amazon. Okay, Amazon has invested really heavily in technology, and they have for the last, say, I don't know, 15 years. Okay, so their business has been technology investment business. And what happened to that, so not only to make their e-commerce business so efficient, but it led that investment has led them to create their own technology business as a whole. And that's how Amazon Web Services started. When we think about Amazon stock, we can go back and look from 1993 to 2014. It did fine. It did really great. Okay, but from 2014, it has taken off, and we'll look at that later. But that's when Amazon Web Services really started to explode. Amazon Web Services has a million customers. Zillow, Adobe, Netflix. Let's just think about some of these things. So whenever you watch a Netflix show as a consumer, Amazon Web Services, Netflix is making money, Amazon Web Services gets a piece of that revenue. That's tremendous. Okay, let's think about Amazon as a whole. Okay, the e-commerce sector is huge, it's 990 billion. Package deliveries, Amazon delivered 6.5 billion packages in 2020. Now we have Federal Express, they delivered 3.4 billion, and we have UPS, which delivered 5 billion. So Amazon delivered more packages than anybody else besides our US Post Office. R&D, so research and development costs. Amazon spends $42 billion in research and development. That is by far the largest of any company in the globe. And what that most likely is going to be is the genesis for future added growth down the road, just like how they figured out Amazon Web Services. When you have smart people building and developing and researching things, you're going to figure stuff out. And that's how Amazon Web Services has come to where they are. Now, I think another area for future growth is think about the percentage of purchases online, okay? In the UK, they have 14% of all retail sales are delivered online. In China, it's 16%. But in the United States, it's only 7.5%. That number can grow and will grow over time. Now, let's also back up and think about what's the share of online business, okay? How much of the online retail does Amazon have? 40% of all online retail in the United States is Amazon. Number two is Walmart. And we talked about this a few months ago, where Walmart right now is the biggest retailer in the United States, and I believe in about a year and a half, Amazon's going to be the biggest retailer in the United States. But Walmart is only 7% of the retail business in the United States. So they're number two, from 40 in Amazon to 7% at Walmart. And I think that Amazon's going to go, I talked about it a few months ago, I think it's going to go up to 45 to 50%. Finally, what we have going on at Amazon is a new leadership, okay? And Andy Jassy is going to be the new CEO of Amazon. And when we think about this, and we talked about this also before, when Tim Cook took over at Apple and became the new CEO, where Steve Jobs stepped down, that was a great growth period for Apple going forward. And I believe that Andy Jassy, who used to run Amazon Web Services, is going to be a tremendous leader for Amazon as a whole. And I think that it was the right pick.
네, 아마존은 참 거대한 기업인 만큼 기술과 성장에 아낌없이 투자를 하는 그런 기업이고요. 그렇기 때문에 큰 인프라 속에서 이미 주 고객층도 많은 확보를 했고 이런 부분에 대해서 앞으로 성장을 더 할 수 있을 것이다라고 예견을 해주셨습니다. 아마존의 주가 전망까지 한번 짚어주시죠. Okay, this chart right here shows a 20-year history of Amazon stock. But what you see is a great acceleration from, say, 2014 to now. And that's what I'm talking about as to how much more Amazon's has appreciated due to the Amazon Web Services division and their growth. That's something that we never really thought about prior to 2014, and I think that growth has a whole lot more to go. But what happens when you look at this chart, and it gets a little bit confusing, and so we go to the next chart, which is more of a logarithmic same kind of analysis for the chart. So what happens is that a growth of, say, $2 to $4 in the stock, when you look at a big picture of a stock going to $100, doesn't look the same as a growth from $80 to $100. So if we take this on a percentage scale or a log scale, now we can see how consistent that growth has been over time. This chart right here compares Amazon to the NASDAQ. And I always want to think about stocks that outperform the NASDAQ. And the reason we do that is because if you're going to invest in the stock market, you want to be able to have stocks that clearly outperform the NASDAQ. So if the NASDAQ is up 15% or 20% this year, that's great. I want stocks that are going to be up more than that. So, and when when NASDAQ goes down, you can also say, okay, my stock should go down a little bit less than the NASDAQ. That's the hope. So what you're doing when you invest, and you invest for, say, 5 to 10 years or 3 to 5 years even, okay, you want stocks that are really going to explode, relatively speaking. You also want the stock market to go up. This chart right here compares Amazon to the last 5 years of performance to the NASDAQ. The light blue line at the bottom end of the chart is the NASDAQ, and NASDAQ's had a great 5-year run. The top line, the dark line, is Amazon. And we can see in this chart how much Amazon has outperformed the NASDAQ. Now, I've always talked about, like, I want to compare the stock that we're looking at, the stock that we think has great fundamental structure and great outperformance growth going forward, to the NASDAQ. So I take Amazon and I divide the price of Amazon by the price of the NASDAQ. And what we have is a ratio. And when that ratio goes higher, I know my stock's outperforming the NASDAQ. When that ratio goes lower, the NASDAQ's outperforming my stock. I want to have as many stocks in a portfolio as I can that are A, great fundamental underpinnings, great anticipated growth, great market to be able to grow down the road, and then on top of that, the stock outperforms the NASDAQ. And we can see over time here, that stock has definitely outperformed NASDAQ. There are little windows that it hasn't been, that NASDAQ's outperformed, but clearly the dominant side is Amazon outperforming NASDAQ. Now, if I blow that up until just the last year or so, this is the last 2 years? The last 2 years. If I blow that up to the last 2 years, we can see how the magnification of some of those underperformances are. Now, when we go, and the red line is a 20-week moving average. When we go up above the 20-week moving average and the ratio goes higher, Amazon's clearly outperforming. When it goes below the 20-week moving average and Amazon starts to go down, NASDAQ's underperforming. But when you have a really good stock, what we want to look at is what happens when it outperforms and what happens when it underperforms. So this chart right here is the same period. The top clip is the comparison that we just looked at, Amazon over the NASDAQ. And the bottom chart is the stock price itself. So you can see in a really good stock, when it underperforms on the top side, see that
pink arrow going down to the green arrow going up. NASDAQ's price movement didn't go down that much. But when it started to outperform, NASDAQ's price really went up. Then when it stopped outperforming, NASDAQ stock traded flat. And I think, and I'm hoping, we're going to get back into a period shortly here where NASDAQ's going to outperform the NASDAQ. And I think when Amazon starts to outperform the NASDAQ, we're going to see another big run in that stock. 네, 지금은 이 아마존의 주식에 대해서 단기적으로 보시는 게 아니라 정말 장기적으로 몇 년 동안 투자를 할 만큼 좋은 종목, 탄탄한 종목이다라고 말씀을 해주셨고 항상 그렇듯이 나스닥과 차트를 비교를 해주시면서 지금 아마존이 얼마나 아웃퍼폼, 더 나스닥을 능가하고 있는지에 대해서 설명을 들어봤습니다. 더 자세한 정보 원하시는 분들 문자 샵 0082번으로 버니의 미국 주식이라고 전송해 주시면 되겠고요. 이 이야기들은 서울경제TV 유튜브에 업로드 되니까 다시 시청하고 싶으신 분들 서울경제TV 채널로 놀러와 주시기 바라겠습니다. 네, 이어지는 시간 김민수의 작전 키워드 시간입니다. 레몬 리서치 김민수 대표와 함께합니다. 안녕하세요. 네, 안녕하십니까. 네, 반갑습니다. 대표님 주말에 잘 보내셨어요? 네, 주말이 아니라 연휴였네요. 네. 잘 쉬었죠? 그렇습니다. 지난주에 우리 시장이 좀 많이 하락했기 때문에 이번 주는 정말 이 경제 지표들이 중요할 것 같습니다. 이번 주에 한국에서는 무역 수지, 국제 수지, 그리고 소비자 물가 동향 발표되고 미국에서는 아마 가장 큰 지표가 고용 보고서가 아닐까 싶은데요. 자세한 경제 지표 일정 좀 설명해 주시죠. 네, 일단 이번 주가 10월 초로 이어지면서 여러 가지 이슈들도 많은데요. 대표적으로 오늘 같은 경우는 미국에서 이제 서비스업 지수, ISM 서비스업 지수 발표가 되고 또 8월 무역 수지가 발표되고요. 한국에서는 8월 온라인 쇼핑 동향이 발표될 텐데 이제 서서히 오프라인 쪽도 확인을 해야 되겠지만 여전히 온라인 동향들도 한번 챙겨봐야 될 것 같고 또 하나 토스뱅크가 출범됩니다. 그러면서 이어지고 있는 이제 인터넷 은행이 3자 은행이 이제 탄생한다는 쪽에서 시장은 주목하되 규제 이슈는 계속 있다 보니까 이 부분을 또 체크를 해야 될 것 같고요. 내일 수요일 날 같은 경우는 한국의 소비자 물가 동향 발표되는데 에너지 가격의 상승세로 같이 영향을 받지 않나라는 상황들 체크해야 될 것 같고요. 그 밖에 또 미국의 9월 ADP 취업자 변동, 특히 금요일 날 발표될 고용보고서의 어떤 전신이 아닐까 아란 쪽에서 눈여겨봐야 될 것 같고요. 또 시간 있으신 분들은 킨덱스의 그린뉴딜 엑스포를 가보시면 또 이제 친환경 에너지 또 관련된 흐름들을 확인하는데 좋을 것 같고요. 10월 7일 목요일 날 같은 경우는 신규 상장되는 종목이 원준 그리고 또 아스폴로라고 하는 반도체용 배관 부품과 함께 원준은 2차 전지 열처리 업체 쪽으로 유명하죠. 이쪽의 주가 탄력도 지켜봐야 될 것 같고요. 또 하나 삼성전자의 삼성 파운드리 포럼 2021이 개최가 예정되어 있는데 동향들 또 확인해야 될 것 같고요. 특히 또 뷰티 엑스포가 있는데 요즘 이쪽은 한국의 화장품 쪽 많이 경쟁력이 떨어진다 뭐 이런 얘기 나오다 보니까 모멘텀은 약할 것 같습니다. 그밖에 10월 8일 금요일 날 같은 경우는 무엇보다 삼성전자의 실적 발표, 3분기 잠정 실적 발표가 이어지다 보니까 이 부분들은 확인해야 될 것 같고요. 그밖에 신규 상장하는 CU테크라는 종목이 있는데 이 스마트폰용 구동보드 관련된 종목이고요. 그밖에 또 미국의 고용 동향 보고서 상당히 중요하겠죠. 이쪽 부분들 체크하면서 만약에 지금 기준으로 어느 정도만 지난 8월 달처럼 쇼킹한 숫자만 아니라고 하게 되면 거의 테이퍼링 쪽으로 가닥을 잡는 분위기가 아닐까라는 쪽도 눈여겨보셔야 될 것 같습니다. 네, 국내외 글로벌 경제 지표 일정들 체크해 드렸습니다. 오늘의 키워드 확인하시죠.
네, 오늘의 키워드는 남북 경협주 강세, 추경 매수는입니다. 최근에 종전선언 이슈를 비롯해서 남북의 연락선이 복원될 것이다라는 그런 이슈 때문에 이 남북 경협주가 굉장히 시세가 크게 올랐습니다. 근데 어제 발표가 됐죠. 북한 측에서 남북 통신 연락선을 재가동하면서 남북 간의 연락선이 복원이 됐다라는 소식이 전해졌습니다. 이 통일부가 오전 9시에 남북 공동 연락 사무소에 게시 통화가 이루어지면서 복원에 성공했다라고 어제 밝혔는데 오늘 또 개장을 하니까 오늘 남북 경협주들이 아마 장 초반부터 좀 관심을 받지 않을까 싶습니다. 저희가 이런 부분에 대해서 추경 매수 좀 해도 좋을까요? 네, 하지 마시죠. 네, 지금 이런 쪽이 어떻게 보면 시장이 약하다 보니까 긍정적인 측면들 반영하면서 이제 주가의 움직임도 나온다고 봐야 될 것 같은데, 대표적으로 통신 연락선 복원되고 뭐 이제 대북 인도 사업 다시 시작되고 종전선언 추진하고 이런 쪽으로 봤었을 때 가장 현실적으로 뭐 아난티부터 관련된 남북 경협주 뭐 신원 이런 종목들까지 또 개성공단 어떤 입주업체들이죠. 이런 쪽까지 일단 움직이고 있는 상황들이긴 한데 지금 기준으로 봤을 땐 약간 또 선거의 계절이 돌아왔구나. 그러다 보니까 뭔가 성과를 이루어야 되는 흐름인 만큼 계속 이쪽을 관심을 높게 여러 가지 정책적인 변화를 가져가는구나라는 쪽인데 이제 북한이 좀 응답을 하다 보니까 좀 더 관심이 높아지는 것 같고요. 하지만 지난 어떤 대북 관련주, 남북 경협주 관련된 쪽은 그냥 다 좋은 게 아니라 오히려 또 안 좋은 얘기만 한번 나오기 시작하게 되면 또 손바닥 뒤집듯이 언제든지 분위기가 바뀔 수 있습니다. 그러다 보니까 이 부분까지 고려하게 되면 이렇게 마음을 턱 놓고 주식을 움직이기에는 한계가 많이 있을 수밖에 없는 섹터죠. 그런 쪽에서 또 대표적으로 최근에 움직이는 쪽에 전기 3종 세트, 뭐 북한 송전이라든가 전력설비 관련된 대표적인 영향권이 들어오는 선도전기, 광명전기, 세명전기 이런 종목들도 같이 보게 되면은 아무래도 변동성이 큰 거는 둘째치고라고 하더라도 실적이 생각보다 그렇게 좋지 못하죠. 대표적으로 선도전기 같은 경우 상반기 영업이익이 28억 적자로 나온 상황 쪽에서 원자재 가격이 상승하는 거에 대한 부담도 같이 이어진다라고 하게 되면 실적에 대한 자신감을 키우기는 좀 어렵다고 봐야 될 것 같습니다. 그러다 보니까 일단 트레이딩 쪽으로 한정되면서 대응하는 게 가장 좋겠다고 봐야 될 것 같고요. 지금 같은 경우 단기적으로 고점의 추경 매수에서 어떤 변화를 이끌어가기는 물론 만약에 남북 관계가 좋아졌을 때 나올 수 있는 실적과 관련된 파장이다라고 하게 되면 긍정적으로 볼 수는 있겠지만은 아직은 그를 좀 앞서 나가기에는 여러 가지 거쳐야 될 관문이 많죠. 그래서 차라리 실적 기준과 오히려 신재생 에너지가 커지고 그에 따라서 전력 설비가 늘어나는 구조 그리고 또 인프라 투자가 확대됐을 때 나올 수 있는 구조 생각하게 되면 차라리 실적을 갖춘 관련된 종목들이 더 낫다. 이런 쪽에서 현대 일렉트릭 관심 있게 봐야 될 것 같고요. 일진 전기 정도 이 정도가 더 낫지 않을까라는 쪽에서 포인트를 맞춰보고 싶습니다. 네, 남북 경협주에 대해서는 전기 3종 종목이라고 해서 이제 말씀을 드렸고 지금의 추경 매수를 자제할 시기이다. 워낙에 변동성이 큰 종목들이기 때문에 투자 시에 유의하자라고 전략 세워드리겠습니다. 자, 그렇다면 오늘 시장 대응 작전 세워볼 텐데요. 이번 주 우리 증시도 또 험난한 길이 예상이 됩니다. 9월 한 달 동안 주가가 너무 많이 빠졌기 때문에 10월에는 좀 회복을 할 수 있는 그런 종목들이 나와주면 좋겠습니다. 오늘자 시장은 어떻게 대응해 볼까요? 네, 저도 그랬으면 좋겠습니다만 오늘은 당장 3,000포인트 지지를 걱정해야 될 점까지 온 것 같고요. 그쪽에서 좀 연휴를 지나면 이슈나 좀 관련된 부분들 잠잠할까 싶었는데 여전히 어떤 잠잠한 거이는커녕 오히려 악재가 좀 더 늘어난 꼴로 바라보고 있고요. 특히 미중 간의 무역 갈등 다시 또 재점화될 쪽에 변화가 나오는 가운데 또 하이테크 종목들 같은 경우는 또 독과점법 얘기 페이스북 쪽으로 또 압박들이 커지면서 좀 부진한 상황들이죠. 그러다 보니까 여전히 시장에 대한 악재가 빠르게 변화가 될 수는 없겠다. 물론 머크사의 지금 코로나19 치료제, 경구용 치료제가 게임 체인저 역할은 할 수는 있겠다라고 보여지고 있는데 아직은 이 부분만 가지고 모든 악재를 다 해결했다라고 볼 수는 어려운 상황들이죠. 그렇기 때문에 지금 기점으로는 일단 잘 버티고 그리고 오히려
종목들 압축했다가 어느 정도 시장이 낙폭을 보인 뒤에 좀 어떤 완화될 모습들이 나온다라고 하게 되면 오히려 이를 이용하는 게 더 좋지 않을까라는 쪽으로는 바라보고 있는데 아직은 약간 더 시장의 심리적인 안정이 필요하겠죠. 그래서 결론적으로는 종목 중심으로 계속 압축 대응을 하되 어느 정도 시장에 대해서 흔들림을 인정을 해야 될 수밖에 없는 상황이기 때문에 추가적으로 변화가 나왔을 때 이를 대응하자라는 관점 쪽에 현금과 어떤 비중 흐름들을 맞춰가는 게 가장 좋겠다라는 쪽에서 추가적인 거시지표, 환율이나 금리 등을 계속 체크하자 이렇게 말씀드리겠습니다. 네, 오늘자 시장 대응 작전까지 세워드렸습니다. 지금까지 레몬리서치 김민수 대표와 함께했습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 네, 허반석의 작전 리포트 시간입니다. 증권가에 쏟아지는 리포트들 분석해드리는 시간이죠. IR 분석의 신 허반석 전문위원과 함께합니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 네, 반갑습니다. 오늘의 업종 리포트 과연 어떤 것일지 바로 체크해 볼게요. 네, 오늘의 업종 리포트 바로 섬유의복 업종입니다. 자유로운 출입국이 가능하다면이라는 주제인데요. 지금 다시 한번 리오프닝 그리고 위드 코로나가 활성화가 되면서 이제 기술주보다는 이 경기 민감주들이 앞으로 더 강세를 보일 것이다. 이런 리포트들이 나오고 있습니다. 이에 따라서 섬유의복 업종도 수혜를 받을 것으로 보이는데요. 자세한 분석 부탁드릴게요. 네, 지난주에 이 리오프닝 관련된 섹터로서 유통업, GS 리테일이나 그리고 이마트, 그리고 뭐 화장품 업체로도 클리오 말씀을 좀 드렸고요. 그리고 지금 오늘 같은 경우에는 관련된 리오프닝 업종 중에서 섬유의복에 대해서도 조금 말씀을 드리고자 합니다. 결국 현재 시장이 조금 어려운 국면으로 다다르고 있고요. 기술적으로 본다 하더라도 미 증시의 조정이 기술적으로 조정 구간에 접어드는지 아니면 대내외 여러 악재들 을 이제 마무리 수준으로 하방을 지지해 줄 수 있을지 굉장히 어려운 국면에 있습니다. 하지만 이러한 시장 가운데에서도 투자자로서 집중해 볼 만한 섹터를 먼저 말씀을 드린다면 어느 것 할 것 없이 리오프닝에 대해서는 집중을 해 보셔야 된다라는 말씀을 좀 드리면서 오늘 섬유의복 업종 리포트를 좀 보고자 합니다. 9월 26일자 IBK 투자증권의 리포트인데요. 제가 늘 말씀드릴 때에 산업과 시장이 성장하는가, 리오프닝, 다시 열리는가를 중심으로 탑다운 방식으로 산업과 시장을 먼저 보고 그리고 종목까지 내려가는데 종목을 구분할 때에는 매출액과 영업이익이 당연히 증가하는 기업들 보셔야 되고요. 미래를 이끌 모멘텀, 현 구간의 가격적인 이슈나 그 기업이 새로운 사업이든가 아니면 현 구간에 있어서의 가시적 모멘텀은 무엇인가를 스스로 질문했을 때 떠오르는 기업들 위주로 보셔야 된다라는 말씀을 드리고 싶습니다. 백신 접종률 증가, 외부 활동 증가, 그리고 결국엔 자유로운 출입국까지 가능하다면 이야기를 드리고 있고요. 가계 구매력, 가계 흑자율 2000년 이후 최고치를 달성하고 있고 국내 소비 회복과 해외여행이 불가능한 현 시점이 21년도 이 소비 섹터를 조금 보실 만한 메리트가 있다라고 말씀을 드리고 있습니다. 투자자들은 어떤 시각으로 보아야 하는가 했을 때 상반기 백화점 보았고요. 하반기 편의점, 대형마트, 면세점, 화장품까지 이어지면서 이번 주는 섬유의복에 집중을 해보는 시간입니다. 연초 백신 접종률 증가했고요. 위드 코로나 리오프닝에 대한 기대감이 높습니다. 이후 각 기업별 실적이 차별화되면서 변동성 장세가 나오고 있는데 이 섬유의복 섹터에서도 마찬가지인 거죠. 매출 지역별 회복 시점들이 조금씩 차이가 있기 때문인데요. 21년도 4분기를 앞두고 회복과 성장이 본격화되는 지역은 섬유의복 섹터에서는 유럽과 미국입니다. 중국 같은 경우에는 성장 둔화 우려와 애국 소비 경향으로 주의가 필요한 지역이다라고 구분해 볼 수 있기 때문에 섬유의복 섹터에서 기억하실 부분들은 회복과 성장이 본격화되고 있는 유럽과 미국,
그리고 애국 소비 트렌드가 조금 강화되고 짙어지고 있는 중국은 이 기업들 위주로는 성장 둔화에 대한 우려가 있다를 포인트로 삼아 보셔야 된다라는 이야기 드리고 싶습니다. 글로벌 의류 섬유 어복 중심으로 봤을 때 유럽과 미국을 조금 주목을 해야 된다라고 말씀을 드리고 있는데요. 유럽은 델타 변이 바이러스 확산에도 빠르게 진정세가 나타나 있습니다. 단편적인 예로 잉글리시 프리미엄 리그라고 하는 이 피해를 좀 본다라고 한다면 축구 경기장 관중이 어마어마하게 코로나 이전 수준만큼 꽉꽉 차 있는 모습들을 좀 볼 수 있습니다. 실질 GDP 성장 기준으로 4분기 그리고 내년 1분기 흐름 여전히 양호한 모습들 이어갈 것으로 전망이 되고 있고요. 올해 3분기부터 내년 1분기까지 성장세 지속될 것으로 판단이 되고 있습니다. 그러한 모습들을 보았을 때 올 4분기 접어들면서 재반등에 진입할 것으로 전망되는 시장이 유럽과 미국 시장이라고 보시면 좋을 것 같습니다. 결국 코로나로 촉발된 글로벌 경제 위기는 코로나 해소 또는 단계적 일상 회복, 위드 코로나와 함께 하나하나 풀어나갈 수 있다라고 말씀을 드리고 싶고요. 이 부분에 있어서는 물류에 대한 부분들도 그렇고요. 공급단에서부터 문제가 되고 있는 쇼티지에 대한 문제도 코로나로 시작되었으니 코로나로 풀어야 되지 않을까라는 말씀까지도 덧붙여 드리고 싶습니다. 그리고 또 한 가지 시장, 유럽과 미국 중에 이번에는 미국입니다. 올해 2분기 이후 견조한 성장세를 보이고 있고 22년도 실질 GDP, 코로나 이전의 2% 성장을 넘어서는 4%대 성장이 지속될 전망이다라는 데이터 관측이 나오고 있고요. OECD 가계 최종 소비 지출 2% 중후반대로 OECD가 전망을 하고 있습니다. 미국의 9천여 개 오프라인 소매점들이 있는데요. 그 소매점들의 성장률 추이, 소매점, 동일점 성장률 추이를 보았을 때 2분기 들어 코로나 이전 수준으로 회복할 수 있다라는 긍정적인 전망치가 나오고 있습니다. 본격적인 성장세에 진입할 것으로 확인이 되고 있는데 이 확인되는 포인트를 소매업 정상화로 보고 있고요. 22년도 말까지 19년도 성장률 대비 1%포인트 높은 2.5%대 성장률을 전망하고 있습니다. 이렇듯이 오프라인 트래픽 회복에 따라서 미국 시장 또한 본격적인 성장세에 진입하고 있고 그 성장세가 22년도 꾸준히 이어갈 것으로 예상이 되고 있습니다. 그렇기 때문에 이 부분까지 보았을 때에 국내에서는 어느 기업을 보아야 하는가로 결론을 내보도록 하겠습니다. 국내에는 글로벌 업체들의 OEM 기업들이 있습니다. 하지만 그 기업들의 생산 시설들이 대부분 베트남 등지에 있는데 베트남이 코로나19 여파로 인해서 셧다운 우려들이 높았습니다. 동남아 코로나19 확산 및 셧다운 리스크가 아직까지는 조금 잔존해 있는데 그리고 또 한 가지 리스크는 중국의 애국 소비, 거차오라는 이 애국 소비에 대한 리스크가 잔존해 있습니다. 그래서 국내 기업별 현황을 조금 살펴보면요. 영원무역과 화승엔터프라이즈는 유럽 매출이 큰 아디다스를 고객사로 갖고 있습니다. 이게 좋은 긍정적인 요소도 되지만 부정적인 요소로도 나올 수 있습니다. 유럽과 미국의 리오프닝 관련된 부분으로 보았을 때는 아디다스를 고객사로 갖고 있으니까 좋다라고 볼 수 있는데 또 한 가지 반대로 생각해보면 이 미국산 나이키나 아디다스 매출이 중국에서는 오히려 리스크로 작용을 할 수 있기 때문입니다. 영원 무역을 좀 본다면 베트남 법인 생산 흐름이 굉장히 좋습니다. 베트남 남딘 지역에 생산 시설이 집중되어 있는데요. 팬데믹 확산이 심했던 호치민과는 떨어져 있는 지역이 남딘 지역으로서 팬데믹 여파로 베트남 여러 지역들의 공장이 셧다운되자 타 법인의 물량까지도 이 남딘 지역의 영원무역 공장 시설들이 조금 빠르게 이 물량을
갖고 오고 있는, 흡수하고 있는, 그렇기 때문에 팬데믹으로부터 조금 더 빠른 회복세를 보이고 있는 부분들이 영원무역의 생산 시설이다라고 또 볼 수 있을 것 같고요. 또 하나는 휠라홀딩스를 좀 볼 수 있을 것 같은데요. 2019년 이후 미국 시장에서 브랜드 희석이 진행되면서 중국에서도 반등세가 나오고 있는 국내 토종 브랜드로 인식을 해볼 수 있을 것 같습니다. 화승엔터는 전체 제품의 생산의 60%가 베트남 법인에서 생산이 되고 있기 때문에 화승엔터를 보유하고 계신 분들께서는 베트남 지역의 코로나19 그리고 셧다운, 가동 정상화에 대한 부분들을 필수적으로 체크가 필요하다라는 말씀을 드리면서 8월 가동률이 30% 수준이었다라고 합니다. 그래서 주가도 현 구간에 머물러 있다라고 보여지는데요. 9월 중순 베트남의 행정명령 완화로 가동률이 다시 올라오고 있으니까요. 그 부분도 하나의 긍정적인 체크 포인트로 살펴볼 수도 있을 것 같습니다. 또 한 가지는 FNF입니다. 중국 성장 둔화가 우려된다라는 이야기가 나오고 있음에도 불구하고 애국 소비 트렌드에도 견조한 성장성이 보이고 있는데 이 성장성이 어디까지 지속될 수 있을 것인가에 대한 부분들 FNF는 중국 애국 트렌드, 거차후에 대한 우려, 이 부분을 좀 체크가 필요하다라는 말씀을 드리도록 하겠습니다. 거차후에 대해서 말씀을 좀 드리고 있는데요. 거차후란 4월 나이키와 아디다스 중국 온라인 판매가 3월부터 조짐이 이상하더니 결국 4월 기준으로 59% 나이키, 아디다스는 78% 온라인 판매가 급감했습니다. 그 이유는 중국산 면 관련해서 중국 신장 위구르족 강제 노역 문제가 미국의 비영리 단체인 더 나은 면화 계획으로부터 이 강제 노역 문제가 조금 대두되기 시작했습니다. 그래서 중국산 면 의류 소재 수입에 있어서 17년도 미국에서 27% 수입을 하다가 21년도 5월 기준으로 12.7%까지 수입 의존도가 떨어졌습니다. 그리고 7월 14일 미 상원에서 중국 신장에서 생산되는 제품, 면 제품 수입에 금지 법안을 통과시켰습니다. 그러자 미국에서는 이러한 신장 면화 수입을 철회한 그리고 낮춘 기업들에 대한 보이콧 움직임이 확산이 됐습니다. 주요 업체 실적에 고스란히 반영이 되면서 나이키는 전년 대비 33% 하락, 아디다스는 36% 중국에서의 역성장을 좀 보였습니다. 그리고 중국에서는 자국 브랜드인 ANTA 그리고 리닝 등의 중국 내 스포츠 브랜드의 우상향이 그리고 자국 애국 매출이 높아지기 시작을 했습니다. ANTA는 중국 내 스포츠 브랜드 매출액 1위로 높아졌고요. 그리고 ANTA는 중국 내 매출액이 전년 대비 69% 성장, 리닝은 전년 대비 77% 이상 성장하는 모습들이 좀 보였습니다. 이러한 것들이 이 섬유 의복 섹터에서는 조금 집중해서 볼 필요가 있다라는 말씀을 드리면서 섬유 의복 쪽에서는 이 두 가지 또는 세 가지의 핵심 포인트를 짚어드리는데요. 유럽과 미국의 회복세는 뚜렷하다. 그리고 베트남 성장 거점의 가동률이 얼마만큼 올라오는지 꼭 체크가 필요합니다. 그리고 또 한 가지는 중국의 이 자국 애국 브랜드 구어차오 트렌드도 체크를 해볼 필요가 있을 것 같습니다. 지난 2월까지는 아디다스와 나이키의 매출들이 굉장히 좋았습니다. 하지만 후방 5위권 언저리에 있었던 리닝과 ANTA의 매출이 브랜드 판매액에 3월부터는 1, 2위를 내주지 않고 있는 모습들이 보여지고 있고요. 하지만 저 후방에서부터 올라왔던 필라 같은 경우에는 이 거차오를 피해서 1위까지도 지난 6월 기록을 했었습니다. 아직까지 나이키와 아디다스는 중국에서 회복이 조금은 더딘 모습이다라는 부분을 보시고요. 그렇다라고 한다면 유럽의 회복세와 중국의 애국 소비 트렌드를 모두 다 비껴간 브랜드는 어디가 있을까? 그리고 유럽과 미국의 회복세의 포인트가 될 수 있는 아직까지 성장이 주가의 회복이 더딘 기업은 어디 있을까?
이 부분도 체크 포인트로 삼아 보신다면 섬유의복 업종에서는 어느 기업 중심으로 보아야 되겠구나라는 부분까지도 조금 힌트가 될 수 있을 것 같습니다. 그렇기 때문에 이번 주 리오프닝 중에서도 섬유의복 섹터 업종 중심으로 살펴보고요. 투자자로서 어떤 관점으로 어떤 기업들을 보면 좋을지 이번 주 섬유의복 섹터에서 기업들도 하나하나 골라서 작전 리포트 시간 수목금 이어가도록 하겠습니다. 오늘은 섬유의복 섹터 여기까지 살펴보도록 하겠습니다. 네, 이번 주 섬유 의복 업종에 대해서 다뤄드릴 예정이고요. 어떤 종목이 나올지 궁금하시다면 이번 주도 허반석의 작전 리포트 시간에 함께 해주시기 바라겠습니다. 샵 0082번으로 허반석이라고 전송해 주시면 지금 정보들 실시간으로 방송 외에도 챙겨가 보실 수가 있습니다. 네, 오늘 분석도 고맙습니다. 감사합니다. 네, 넘어가는 시간으로 이주현의 주유소 포트 이동해 보도록 하겠습니다. 주유소 시간에서 방영되는 이주현의 주유소 포트 종목들 리뷰해보는 시간이고요. 일단 오늘 먼저 이주현 전문위원 만나보도록 하겠습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 네, 반갑습니다. 이번 주 어떤 좀 종목들 지켜보면 좋을지 말씀을 드릴 텐데 지금 이 아모레 퍼시픽에 대한 금융 투자 업계가 이 눈높이를 좀 낮추고 있다고 합니다. 한 달 동안 24%가 하락했다고 하는데 코로나가 장기화되고 또 주력 업체인 이니스프리의 이런 매출까지 좀 부진이 이어지면서 아모레 퍼시픽이 시총 10조 클럽을 탈퇴할 것이다. 이런 분석도 나오고 있고요. 화장품의 대표 기업이기도 한데 아모레 퍼시픽에 대한 전망이 좀 어두워 보입니다. 주가 대응은 어떻게 해볼까요? 네, 아모레 퍼시픽 이제 우리나라 화장품 업계 이제 뭐 1위 업체다라고 할 수 있는 부분이고 K뷰티 열풍이 불었을 때 굉장히 주가가 큰 폭으로 이제 올랐던 그런 기록이 있죠. 아무래도 이제 그 화장품 시장 K뷰티라는 부분이 이제 뭐 다른 것도 아니고 이제 중국이라는 고성장하는 나라에서의 큰 인기를 끌면서 앞으로 이제 그 성장성이 굉장히 클 것이다라는 부분이었는데요. 지금은 약간 K뷰티 하면 옛날 말이 좀 된 것 같습니다. 고가 유럽 화장품들이 중국 사람들도 고가 유럽 화장품들이 더 좋다라는 부분들을 좀 인식을 하는 것 같고요. 사실 화장품을 안 쓰는 입장에서 뭐가 더 좋은지는 모르겠습니다. 아무래도 그냥 브랜드에 대한 그런 이미지가 아닐까라고 생각을 하는데 그런 부분에서 이제 인식이 서서히 유럽 제품들이 가장 좋다라는 쪽으로 잡혀가는 것 같고요. 중저가 시장은 중국에서 이제 애국 소비 활발하게 커지면서 중국 상품들이 마켓 시어를 많이 확대를 해가고 있기 때문에 국내 중저가 브랜드를 가지고 있는 화장품 회사들은 이제 계속 매장을 닫아가고 있는 그런 상황이다라는 이야기도 들리고 있습니다. 물론 코로나19라는 이런 부분들 때문에 결국은 화장품에 대한 소비 많이 줄어들었다라고 봐야 될 것 같고요. 마스크를 쓰고 다니고 있는 상황에서 예전처럼 풀 메이크업을 좀 하고 다니는 경우보다는 아무래도 가벼운 화장 정도를 하고 다니는 사람들이 많다 보니까 이런 부분들이 좀 작용하는 것 같고, 특히 이제 면세점을 통한 매출이 거의 제로에 가깝게 떨어졌다라고 봐야 되는 부분인데, 이런 부분에서의 부진이 실적적인 부분 좀 기대하기 어렵게 만드는 게 아닌가라고 생각이 듭니다. K뷰티 지금 다시 한번 또 한류라는 K 컨텐츠를 타고 한류라는 이런 부분들, 음악을 통한 한류라는 부분들이 좀 세계적으로 먹히고 있는 상황인데요. 제 생각에 이제 중국 시장에서의 어떤 큰 수혜보다 앞으로는 글로벌적인 시장을 어떻게 공략해 나가느냐 하는 부분들이 좀 중요할 것 같다라는 생각이 들고, K 콘텐츠에 어떻게 좀 녹아낼 수 있나, 그런 부분의 수혜를 어떻게 얻어낼 수 있는가를 좀 고민을 해봐야 될 것 같은데, 현재 아모레 퍼시픽 상황은 썩 좋지 않다. 결국 지금 현재 주가가 코로나19 이후에 포스트 코로나라는 그런 아이디어로
항공, 여행, 소비 관련된 부분들 전반적으로 좀 큰 폭의 상승을 작년 말부터 해서 올해 한 상반기까지 보여줬었는데요. 거의 30만 원까지 이제 갔다가 지금 조정을 다시 받고 있는 그런 상황인데, 기본적으로 우리가 이제 기업의 그 밸류에이션을 볼 때 물론 다양한 부분들을 좀 봐야 되겠지만, 가장 전통적인 방식에서 이제 PER 부분이라든지 PBR 부분을 좀 살펴본다 하면 아무렇다시피 그 18년도, 19년도 해서 이제 4천억 이상 영업이익 꾸준히 내왔습니다. 2020년도에 실적이 1,400억이었는데 팬데믹이라는 이 코로나19 상황을 정확하게 반영을 해주고 있다라고 볼 수 있겠고요. 올해 이제 상반기까지 2분기까지 2,600억을 달성을 했는데 컨센서스 자체가 한 4,400억 정도 잡혀 있어요. 저는 요거보다는 조금 더 높게 나오지 않겠나라고 예상을 좀 해보는데요. 어찌되었든 2018년도 정도의 영업이익이 나오는 부분이다라고 생각을 해야 될 것 같고, 2018년도에도 지속적으로 좀 주가가 괜찮은 흐름이었냐면 그 당시에도 이제 내리막길이었습니다. 많이 주가 좀 과하게 평가가 되어 있는 부분이 아닐까라는 생각이 들고요. 시장 업계 이제 1위 업체라는 부분에서의 그런 프리미엄적인 부분들이 좀 더해졌고, 요때 시대적인 이야기를 한다면 좀 그렇게 먼 과거가 아니긴 하지만, 시대적인 그런 화장품 테마, 화장품 섹터에 대한 부분들이 좀 많이 반영이 됐던 게 주가를 과하게 좀 끌어올렸다라고 생각이 듭니다. 현재 시가총액이 10조가 조금 넘어가 있는 상황인데요. 지금 나오고 있는 실적 4천억, 많이 해서 5천억, 내후년 2023년 정도에서 한 6천억에서 7천억 정도의 영업이익이 예상이 되고 있는 상황인데, 물론 나쁘지 않은 실적입니다. 그러나 현재 주가 시가총액이 10조가 넘어간다는 부분을 생각했을 때 과연 지금 실적이 지금 현재 시가총액과 걸맞냐라는 부분들을 생각을 해본다면 여전히 하방으로 열어놓고 봐야 되는 부분이 아닐까라는 생각이 들고요. PER 15 정도로 측정을 해서 우리가 평가를 한다고 하더라도 7조 정도의 시가총액이 좀 적정한 수준의 시총이 아닐까라고 생각이 듭니다. 그래서 앞으로 주가는 지금 반등이 나올 수 있는 그런 위치에 놓여 있기는 하지만 추가적인 하락이 좀 더 나올 수 있다라고 봐야 될 것 같고요. 한 15만 원 정도까지는 조정이 더 내려올 가능성 열어두시고요. 팬데믹 때 주가가 12만 원대까지 빠졌습니다. 그 구간까지도 밀릴 수 있다, 이렇게 생각을 해두시고 접근하시는 게 좋을 것 같고, 실질적으로 지금 보면 2019년도, 2020년도에 바닥을 좀 만들어주는 형태의 흐름이 나와주고, 그러니까 보시면 2016년도부터 19년도까지 계속 내리막길이었거든요. 이런 하락 트렌드를 좀 벗겨내는 강한 상승이 이번에 만들어진 거였는데, 결국은 이러한 이제 상승 기점을 이탈하게 될 경우에는 추세적인 하락이 좀 지속될 가능성이 더 높다라고 봐야 되는 부분입니다. 그래서 현재 월봉상 보게 되면 굉장히 중요한 가격대다라고 생각을 할 수 있는 부분이 15만 7천 원, 15만 원대다라고 생각을 하시면 될 것 같아요. 그래서 15만 원이라는 가격을 좀 강하게 이탈을 하는 흐름이 나와주고, 이후에 돌리는 흐름이 만들어지지 못한다 하면 제 생각에는 아모레퍼시픽은 한동안 하락 트렌드를 계속 이어갈 가능성이 높다라고 생각이 듭니다. 그래서 그런 부분을 좀 생각하셔서 대응 전략을 좀 짜주시는 게 좋지 않겠나라는 생각이 들고요. 기술적으로 반등이 나올 수 있는 구간에 거의 진입을 하고 있어요. 그래서 여기서 추가적인 하락이 좀 더 나온다 하면 아마 반발 매수세에 들어오면서 반등하는 흐름들이 나와줄 가능성이 좀 높다라고 보여지는데, 어디까지나 여기서는 이 하락하는 이 힘에 대한 반등 정도가 될 것 같고요. V자 반등으로 이렇게 상승하기는 어렵다라고 생각이 듭니다. 그렇기 때문에
여기서 이제 반등 흐름 한 차례 정도 나와주고 저점을 어떤 식으로 다져주고 그 다음에 기업의 실적들이 굉장히 좀 폭발적으로 좋아진다든지 아니면 포스트 코로나라는 이런 관련주들이 다시 한번 주목을 받으면서 뭐 소비주들이 움직여 준다면 그때 가서 아모레퍼시픽은 한 22만 2,500원까지는 올라올 가능성이 높다 이렇게 보여집니다. 그래서 좀 전망이 밝지 않은 부분이기 때문에 가급적인 화장품주들은 좀 최대한 저점 구간에서 노려보시길 바라겠고요. 지금 당장 아모레퍼시픽 실적이 2023년까지는 좋아진다라는 부분들은 주가에 이미 좀 선반영 되었다라고 볼 수 있는 부분이기 때문에 이런 부분들은 너무 희망 회로를 돌리시기보다는 망하지 않을 기업이다라는 부분에서는 계속 보유를 해보셔도 좋겠지만은 지금 최근에 들어가신 분들이라든지 수익권이신 분들은 자신의 투자금을 좀 지키는 방향으로 이렇게 진행을 좀 해보시는 게 좋을 것 같습니다. 네, 아모레퍼시픽에 대해서 주가 차트 자세하게 분석해봤습니다. 하락 트렌드를 겪고 있다가 잠깐 상승 추세가 나왔었는데 그 상승을 또 계속 이어가지 못하고 결국은 떨어지는 모습으로 앞으로도 주가 전망이 좀 불확실성할 것 같습니다. 이에 대해서 전략도 세워드렸고요. 샵 0082번으로 이주현이라고 보내주시면 이런 이야기들 방송 외에도 얻어가 보실 수가 있습니다. 오늘 분석도 고맙습니다. 네, 감사합니다. 네, 1시간 동안 저희가 고수익 작전 타임에서 알찬 전략들 세워드렸습니다. 저희는 잠시 뒤 순간포착 매매 시그널로 돌아오겠습니다. 고맙습니다. 본 방송에서 제공하는 투자 정보는 투자 판단에 대한 조언입니다. 방송에서 제공하는 주식의 가치, 가격 상승 및 가격 하락에 대해서는 방송사에서 보장하지 않습니다.